of the Lord. So walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light. And walking in the light of the Lord. संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा है। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। It's great day to love the Lord. It's great day to love the Lord. It's great day to love the Lord. Walking in the light of the Lord. So walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light. And walking in the light of the Lord. दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, कह पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तुझसे किन्ना रखने वाले शर्मिंदा हो, शर्मिंदा हो। तेरे सारे बैरी अब तो परगंदा हो, परगंदा हो, परगंदा हो। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। शैतान के सारे कैदी आजाद हो, आजाद हो। उसकी सारी छिपी चालें बर्बाद हो, बर्बाद हो, बर्बाद हो। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। लश्करों के रब अहद के संदूक, लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. I'll praise you with all of my heart. I'll praise you with all of my strength, with all of my heart, with all of my strength. All my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. In you is in you. परमेश्वर की एक सेना इस देश में बढ़ती है, छुटकारा उसका गाना, हाथों में चंगाई, अनंत आनंद और मन में खुशी है। इस सेना में है मेरा भी एक नाम।
परमेश्वर की एक सेना इस देश में बढ़ती है, छुटकारा उसका गाना, हाथों में चंगाई, अनंत आनंद और मन में खुशी है। इस सेना में है मेरा भी एक नाम, सेना में है मेरा भी नाम। इस सेना में है मेरा भी एक नाम। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 आमीन। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। यीशु ने तुमसे प्रेम किया, तेरे लिए अपना प्राण दिया, नरक से आत्मा को बचा लिया, अनंत जीवन सबको दिया। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। अनुग्रहकारी प्रिय यीशु, धर्मी होकर दुख सहा, हरा दिया गए शैतान को, मृत्यु से वो विजयी हुआ। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे,
मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। है विश्वास ये मेरा जो होगा पूरा, सपना है मेरा न रहेगा अधूरा। है विश्वास ये मेरा, है विश्वास ये मेरा जो होगा पूरा, सपना है मेरा न रहेगा अधूरा। है विश्वास ये मेरा, फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, यीशु आएगा, यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, यीशु घर तू बना, यीशु घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना, नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना। આપ સર્વને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં પ્રેમી સલામ. ઈશ્વર પિતાનો આભાર માનું છું. આજની આ બાઇબલ સ્ટડી કરવા પ્રભુએ કૃપા આપી, તેથી ઈશ્વર પિતાનો પુષ્કળ આભાર માનું છું. અને માનનીય રાઇટ રેવ સિલ્વાન્સ ક્રિશ્ચિયન બિશપ સાહેબનો આભાર માનું છું. ડાયસિસની તમામ વ્યવસ્થાઓને માટે ઈશ્વર પિતાનો આભાર માનું છું. અને આ સમયે આપ સર્વનો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આવકાર કરું છું. આવો આપણે પ્રસ્તાવિક વાક્ય વાંચીશું. ગીતશાસ્ત્ર 92 તેની પહેલી કલમ. યહોવાની આભાર સ્તુતિ કરવી ને હે પરાત્પર તારા નામના સ્તોત્ર ગાવા તે સારું છે. પ્રાર્થના કરીએ. પ્રેમાળ પ્રભુ, અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ, અમે તમારા નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. પ્રભુ, તમે સર્વશક્તિમાન, સર્વશ્રેષ્ઠ અને સર્વજ્ઞાની દેવ છો. તમે સર્વવ્યાપી ઈશ્વર છો, તેના માટે અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. પ્રભુ પરમેશ્વર, તમે પરાક્રમી દેવ છો, તમે અદ્ભુત કામ કરનાર દેવ છો, આશ્ચર્યકારક કામો કરનાર દેવ છો, તેના માટે અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ.
તમે સનાતન દેવ છો, તમે પેઢી દર પેઢી સુધી તમે ઈશ્વર છો, તેના માટે સ્તુતિ કરીએ છીએ. આભાર માનીએ છીએ. અમારા પાપોને માટે તમે બલિદાન થઈ ગયા, મરણ પામ્યા, અને ત્રીજા દિવસે તમે જીવતા ઉઠ્યા, અને તમે અમને પાપોની માફી આપી, તમે અમને નવું જીવન આપ્યું, તેના માટે આભાર માનીએ છીએ, ધન્યવાદ કરીએ છીએ. આજની આ બાઇબલ સ્ટડી કરવા તમે કૃપા આપી, તેના માટે પણ અમે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ, ધન્યવાદ કરીએ છીએ. પ્રાર્થના તારનાર પ્રભુ ઈસુના નામમાં માગીએ છીએ. આમીન. આવો આપણે પવિત્ર શાસ્ત્ર બાઇબલમાંથી વચન વાંચીશું. ન્યાયાધીશોનો પુસ્તક, તેનો 6 અધ્યાય 11મી કલમથી 16 કલમ સુધી. ત્યાં આ પ્રમાણે લખવામાં આવ્યું છે: ત્યાર પછી યહોવાનો દૂત આવીને અબીએજેરી યોઆસનું એલોન વૃક્ષ જે ઓફરામાં હતું તેની તળે બેઠો. તેનો દીકરો ગિદિયોન મિદ્યાનીઓને નજરે ન પડે માટે દ્રાક્ષાકુંડની અંદર ઘઉં ઝૂડતો હતો. અને યહોવાના દૂતે તેને દર્શન દઈને કહ્યું, પરાક્રમી શૂરવીર, યહોવા તારી સાથે છે. ત્યારે ગિદિયોને તેને કહ્યું, મારા ધણી, જો યહોવા અમારી સાથે હોય તો અમારે માથે આ સર્વ વિપત્તિઓ કેમ આવી પડી છે? યહોવા અમને મિસ્રમાંથી કાઢી નથી લાવ્યો શું? એમ કહીને અમારા પિતૃઓ તેના જે સર્વ ચમત્કારો વિશે અમને કહેતા હતા તે ક્યાં છે? પણ હમણાં તો યહોવાએ અમને તજી દીધા છે ને મિદ્યાનીઓના હાથમાં અમને સોંપી દીધા છે. યહોવાએ તેના પર દ્રષ્ટિ કરીને કહ્યું, તું તારા આ બળમાં ચાલ્યો જા ને મિદ્યાનીઓના હાથમાંથી ઇસરાયેલને બચાવ. શું મેં તને મોકલ્યો નથી? તેણે તેને કહ્યું, હે પ્રભુ, ઇસરાયેલને હું શા વડે બચાવું? જો મનાસામાં મારું કુટુંબ સૌથી ગરીબ છે ને મારા બાપના ઘરમાં હું સૌથી નાનો છું. યહોવાએ તેને કહ્યું, નિશ્ચય હું તારી સાથે હોઈશ ને તું જાણે એક માણસને મારતો હોય તેમ તું મિદ્યાનીઓને મારશે. પ્રાર્થના કરીએ. વાલા પ્રભુ, અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, ધન્યવાદ કરીએ છીએ પ્રભુજી. આ વચનો માટે આભાર માનીએ છીએ. આ વચનો દ્વારા પ્રભુ તમે અમારી સાથે બોલો, અમને જ્ઞાન બુદ્ધિ દાપણ આપો. વચનો સમજવા શીખવા માટે પ્રભુ તમે સહાયને મદદ કરો. આ વચનો શીખીને પ્રભુજી અમે આશીર્વાદિત જીવન જીવીએ, બીજાઓને માટે પણ આશીર્વાદનું કારણ બનીએ, એવી કૃપા તમે થવા દો. પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુના નામમાં માગીએ છીએ. આમીન. હાલેલુયા. આજનો જે વિષય છે, નબળાઈમાં દેવની શક્તિ. દેવ સર્વશક્તિમાન છે, તે પરાક્રમી ઈશ્વર છે અને તેણે અદ્ભુત કામો કરેલા છે. તેણે શબ્દ બોલીને સૃષ્ટિની રચના કરી, માણસ જાતને તેમણે બનાવ્યો, અને દેવનું જે પરાક્રમ છે એ ભયંકર કામો કરી શકે છે. દેવનું પરાક્રમ દુનિયાને બદલી શકે છે. દેવનું જે પરાક્રમ છે એ આપણા જીવનોને બદલી શકે છે. આપણી પરિસ્થિતિ અને આપણા સંજોગોને પણ એ બદલી નાખે છે. ઘણા પ્રબોધકો અને ઘણા ઈશ્વર ભક્તો અને ઘણા વિશ્વાસ કરનારાઓના જીવનમાં પ્રભુએ અદ્ભુત કામો કરેલા છે, અને પ્રભુ આશ્ચર્યકારક કામો કરી શકે છે, કારણ કે એ સર્વશક્તિમાન પ્રભુ છે. આપણી નબળાઈઓને ફેરવી નાખે છે, આપણે નબળાઈઓને શક્તિમાં બદલી નાખે છે. અને તેથી બાઇબલની અંદર આપણે જોઈએ છે કે લાલ સમુદ્રના 2 ભાગ કરી નાખીને વિશ્વાસ કરનારાઓને, ઇઝરાયેલ લોકોને એ રસ્તેથી પસાર કરે છે. અને યરીખોનો જે મોટો કોટ હતો એ તોડી નાખવામાં પણ ત્યાં પ્રભુનો પરાક્રમ આપણે જોઈએ છે. શુભ સમુદ્રને પ્રભુએ સૂકવી નાખ્યો, યર્દન નદીને પ્રભુએ સૂકવી નાખી, અને આજે પણ એની જે શક્તિ છે એ અદ્ભુત રીતે કામ કરે છે. વાલાઓ, આજે મંડળીઓ દિન પ્રતિદિન વૃદ્ધિ પામતી જાય છે, પ્રગતિ કરે છે. એ ઈશ્વરનું પરાક્રમ છે વાલાઓ. અને તેથી અહીંયા ગિદિયોન કે જે બીતો હતો, ડરતો હતો, પણ પ્રભુએ કીધું કે પરાક્રમી શૂરવીર. આજે પ્રભુ તમને ને મને આ પરાક્રમી નામ આપે છે, શૂરવીર નામ આપે છે, અને પ્રભુ કહે છે હું તારી સાથે છું. અને પ્રભુનું જે પરાક્રમ છે એ આપણી અંદર ટ્રાન્સફર કરે છે, આપણી અંદર સ્થળાંતર કરે છે, અને એ પરાક્રમ દ્વારા એ આપણને બળવાન બનાવવા માગે છે, પરાક્રમી બનાવવા માગે છે. અને તેથી પ્રભુ ઈસુ પોતે એ સામર્થ્યવાન છે, એ પોતે શક્તિશાળી છે, શક્તિમાન છે, સર્વશક્તિમાન છે. અને તેથી એનું પરાક્રમ વહાલા આપણામાં ટ્રાન્સફર કરે છે, ત્યારે આપણા હાથો દ્વારા આપણે અદ્ભુત કામ કરી શકીએ છીએ. અને તેથી વચનમાં લખેલું છે, મારા પર વિશ્વાસ કરનારના હાથે આવા ચમત્કાર થશે કે તેઓ ભૂતોને કાઢશે, નવી બોલી બોલશે, અને સર્પોને ઉઠાવી લેશે, કંઈ પ્રાણઘાતક વસ્તુ પી લેશે તો તેમને કંઈ ઈજા થશે નહીં.
અને માંદાઓ પર હાથ મૂકશે તો તેઓ સાજા થશે. વાલા ભાઈ અને બહેનો, આપણા હાથો દ્વારા પ્રભુ અદ્ભુત કામો કરવા માગે છે. આપણા મોં દ્વારા પ્રભુ અદ્ભુત કામો કરવા માગે છે. પિતરે એકવાર ભાષણ કર્યું, ઉપદેશ કર્યો તો 3000 લોકો પ્રભુમાં ઉમેરાયા. તે સમયે બાઇબલમાં લખવામાં આવ્યું છે કે પ્રભુનું વચન પ્રગટ કરવામાં આવ્યું ત્યારે ઘણા લોકોના મન વિંધાઈ ગયા. આજે વહાલાઓ, આપણે પ્રભુની સેવામાં છીએ ત્યારે આપણી બોલી અને આપણે જ્યારે પ્રભુના વચન પ્રગટ કરીએ છીએ ત્યારે ઘણા લોકોના મન વિંધાઈ જાય છે. ઘણા લોકો પ્રભુને અંગત તારનાર તરીકે સ્વીકાર કરે છે. લોહીવાવાળી સ્ત્રી ઈસુના કપડાને અડકી અને ઈસુને ખબર પડી કે મને કોઈ અડક્યું છે, કેમ કે મારામાંથી પરાક્રમ નીકળ્યું છે. તો પ્રભુનો જે પરાક્રમ છે એ બીજા માણસની અંદર ટ્રાન્સફર થઈ જાય છે. લંગડા માણસને પિતરે હાથ પકડીને ઉઠાડ્યો અને ઈસુના જીના નામમાં ચાલતો થા અને તે નાચતો ને કૂદતો દેવની સ્તુતિ કરતો મંદિરમાં ગયો, એમ વચનમાં લખવામાં આવ્યું છે. તો ખરેખર પ્રભુના નામમાં સામર્થ્ય છે. ખરેખર આપણા દ્વારા એ સામર્થ્ય બીજા વ્યક્તિની અંદર પ્રગટ થાય છે કે જે લંગડા માણસના પગની અંદર જોર આવ્યું, ઘૂંટીઓમાં પણ જોર આવ્યું, એવું લખવામાં આવ્યું છે. તો આજે વાલા ભાઈ અને બહેનો, આપણા હાથો દ્વારા પ્રભુ અદ્ભુત કામ કરવામાં માગે છે. તો આપણે એના માટે વહાલાઓ, પ્રભુ જે શક્તિશાળી છે એ શક્તિથી આપણે પ્રભાવિત થવાનું છે. એ શક્તિ આપણે પ્રાપ્ત કરવાનું છે. કારણ કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને ઘણા લોકો સ્પર્શ કરવા માટે કોશિશ કરતા હતા, કારણ કે ઈસુમાંથી પરાક્રમ નીકળતું હતું. અને પ્રભુનો પરાક્રમ કે સામર્થ્ય આપણા જીવનમાં આવી જાય છે ત્યારે આપણા જીવનો દ્વારા મોટા મોટા કામો થઈ શકે છે. સામસૂન વિશે લખવામાં આવ્યું છે કે દેવનો આત્મા તેના પર પરાક્રમ સહિત ઉતરી આવ્યો અને તેના હાથમાં એક તાજું ગધેડાનું જડબું હાથમાં આવી ગયું અને એ જડબાથી 1000 માણસોને તેણે મારી નાખ્યા. આજે વહાલાઓ, આપણને ખરેખર આ પરાક્રમની જરૂર છે. આપણી સામે પણ ઘણા બધા શત્રુઓ છે અને તેથી આપણે પરાક્રમ સામર્થ્ય પામવાની જરૂર છે. યરુશાલેમમાં થોભી જવા શિષ્યોને કહેવામાં આવ્યું કે તમે સામર્થ્ય પામો ત્યાં સુધી તમે યરુશાલેમમાં રહો. આપણે સામર્થ્ય પામવાનું છે, પરાક્રમ પામવાની જરૂર છે વાલાઓ. ત્યાં બીજો એક શબ્દ લખવામાં આવ્યો છે કે શૂરવીર. તો શૂરવીરનો મતલબ છે કે એ લડનાર વ્યક્તિ, અને તેથી આપણે લડતા રહેવાનું છે. આધ્યાત્મિક જીવનમાં આપણે આગળ વધતા રહેવાનું છે. જ્યાં સુધી આપણે લડતા છે ત્યાં સુધી આપણે વીર કહેવાતા છે. નહીં તો આપણે લડવાનું બંધ કરી દઈએ, આપણે નિરાશ થઈ જઈએ, થોભી જઈએ, અટકી જઈએ તો ખરેખર આપણી જે વીરતા છે એ સમાપ્ત થઈ જાય છે. માટે વહાલાઓ, આપણે આજે યુદ્ધના મેદાનમાં છીએ ત્યારે ખરેખર આપણે લડવા માટે લાયક બનવાની જરૂર છે અને આપણે નૈતિક હિંમત પ્રાપ્ત કરવાની જરૂર છે. અને લડવા માટે વહાલાઓ, તમને ને મને આવડવું પણ જોઈએ. તો હિંમત હાર્યા વગર આપણે આ લડત આપણે લડવાનું છે. પ્રભુએ આપણે એના માટે પસંદ કર્યા છે. ઘણા આપણી સામે શત્રુઓ છે, શૈતાનિક શક્તિઓ છે, અંધકારની શક્તિઓ છે, એના ઉપર આપણે વિજય પામવાનું છે. તો વહાલાઓ, આપણે સેવામાં આપણે લાગુ રહેવાનું છે. પ્રાર્થનામાં, સંગતમાં અને પ્રભુ પાછળ ચાલવામાં અને સારા કામ કરવામાં અને મહેરબાનીઓ કરવા માટે આપણે લાગુ રહેવાનું છે. અને બીજો તિમોથી 2 અધ્યાય અને 4th કલમમાં લખવામાં આવ્યું છે કે યુદ્ધમાં જનાર કોઈ સૈનિક સંસારિક કામકાજમાં ગૂંથાતો નથી કે જેથી તે પોતાના ઉપરી અમલદારને સંતોષ પમાડે. વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, આપણે બધા યુદ્ધના મેદાનમાં છે અને તેથી આપણે જ્યારે આધ્યાત્મિક લડત લડી રહેલા છે ત્યારે આપણે જગતની ચિંતાને છોડી દેવાનું છે. દુનિયાની જે માયાઓ છે, સુખ સગવડો છે, એ તરફ નહીં, પણ આપણે ખરેખર પ્રભુ તરફ આપણે નજર રાખીને આપણે આગળ વધવાનું છે. આપણને સૈનિક કહેવામાં આવ્યા છે, આપણને શૂરવીર કહેવામાં આવ્યા છે, આપણને પરાક્રમી કહેવામાં આવ્યા છે, આપણને સૈનિક બનાવવામાં આવ્યા છે. ત્યારે સૈનિક તરીકેની આપણી જે જવાબદારી છે તે આપણે અદા કરવાની છે. વાલાઓ, આપણે સંસારની ચિંતા, નિરાશા, લોભમાં ગૂંથાયા વગર આપણે આપણા ઈસુને આપણે સંતોષ પમાડવાનું છે અને તેથી આપણે આ દોડ પૂરી કરવાનું છે. આજે આપણી જે લડાઈ છે, આ વિશ્વાસની સારી લડાઈ આપણે લડવાનું છે. પાઉલ પ્રેરિત કહે છે કે હું સારી લડાઈ લડ્યો છું, મેં દોડ પૂરી કરી છે ને મેં વિશ્વાસ રાખ્યો છે.
વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, આજે આપણી દોડ કેવી છે અને આપણી લડાઈ કેવા પ્રકારની છે અને આપણે દોડ પૂરી કરીએ છીએ કે કેમ? વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, આપણે વિશ્વાસ સાથે આપણે આ દોડ દોડવાનું છે. માર્ટિન લુથરનું એક વાક્ય છે કે ઉડી નથી શકતા તો દોડો, દોડી નથી શકતા તો ચાલો, અને ચાલી નથી શકતા તો નીચે હરકીને પણ તમે ચાલો એમ કરીને કહે છે. આપણે હંમેશા આપણે આ કાર્યમાં લાગુ રહેવાનું છે વાલાઓ. અને એફેસીઓને પત્ર 6 અધ્યાય 10મી કલમમાં લખવામાં આવ્યું છે, પ્રભુમાં તથા તેના સામર્થ્યના બળમાં શક્તિમાન થાવ. વાલાઓ, આપણે પ્રભુના શક્તિથી આપણે પ્રભાવિત થવાનું છે, વિશ્વાસમાં દ્રઢ રહેવાનું છે, પુરુષાર્થન આપણે દેખાડવાનું છે. કદાચ શત્રુઓ અલગ અલગ પ્રકારના હોઈ શકે, નવા શત્રુ હોઈ શકે, તો એ પરિસ્થિતિમાં આપણે વાલાઓ એક ઈશ્વર ભક્ત તરીકે આપણે આ શૈતાન સામે આપણે લડવાનું છે વાલાઓ. બાઇબલ એવું કહે છે, જે માણસ યહોવાનો ભક્ત છે ને તેની આજ્ઞા પાળવામાં બહુ ખુશ થાય છે, તેને ધન્ય છે અને તેના સંતાન પૃથ્વી પર બળવાન થશે. વાલાઓ, પેઢી દર પેઢી સુધી આપણા પછીની પેઢી પણ બળવાન બને, શક્તિશાળી બને, એ માટે વાલાઓ આપણે તૈયાર થવાનું છે. બિલી ગ્રેહામ જેવા સેવકો આજે તૈયાર કરવાનો એ તમારી ને મારી ફરજ છે વાલાઓ. કારણ કે પ્રભુ આપણા માટે લડે છે અને આપણી આગળ ઘણી બધી લડાઈઓ છે. એ લડાઈઓમાં આપણે આગળ વધવાનું છે. કારણ કે ગિદિયોનને પ્રભુએ કીધું કે તું તારા આ બળમાં ચાલ્યો જા. પ્રભુ આપણને બળ આપે છે, તાકાત આપે છે, અને તેથી આપણે આપણી પરિસ્થિતિ કે સંજોગો બાજુ જોવાનું નથી, પણ પ્રભુ આપણને બળ આપે છે, તાકાત આપે છે. એ તાકાતમાં આપણે આગળ વધવાનું છે. ગિદિયોન પ્રભુને કહેવા લાગ્યા કે હું કેવી રીતે ઇઝરાયેલ લોકોને બચાવું? મનાસામાં મારું કુટુંબ સૌથી ગરીબ છે અને મારા બાપના ઘરમાં હું સૌથી નાનો છું. પણ પ્રભુ તેને કહે છે, પરાક્રમી શૂરવીર. આજે વાલાઓ આપણે પરિસ્થિતિ બાજુ જોવાનું નથી કે હું તો ગરીબ છું કે હું નબળો છું. વાલાઓ, પ્રભુ તમને ને મને ઉપયોગ કરવા માગે છે. પ્રભુ તમને ને મને મોકલે છે અને તેથી આપણે જવાનું છે વાલાઓ. FMPBનું એક સૂત્ર છે કે જાઓ અથવા મોકલો. એટલે આપણને વાલાઓ જવું પડશે અને પ્રભુએ તમને ને મને મોકલ્યા છે. તો લડ્યા વગર પરિસ્થિતિ કદી બદલાશે નહીં. હજારો ને કરોડો આપણા વિરુદ્ધમાં છે, ઘણી શેતાનની કુયુક્તિઓ છે, એની સામે આપણે લડવાનું છે. પણ બાઇબલ આપણને કહે છે કે તમારામાંના 5 તે 100ને બગાડશે અને તમારામાંના 100 તે 10,000ને બગાડશે. આજે ગિદિયોનને પ્રભુએ મોકલ્યા અને એમની સાથે 300 માણસો લઈને એ ગયો અને મિદ્યાનીઓ સામે એ લડ્યો અને એમણે ફક્ત હોકારો કર્યો એટલામાં બધાને ભગાડી મૂક્યા. વાલાઓ, આજે આપણી સામે ઘણી બધી પરિસ્થિતિઓ એવી હોઈ શકે કે આપણી સામે ઘણા મોટા પ્રશ્નો હોઈ શકે, સમસ્યા હોઈ શકે. એમને ભગાડવા માટે, નસાડવા માટે એક હોકારાની જરૂર છે, એક પ્રાર્થનાની જરૂર છે વાલાઓ, એક અવાજની જરૂર છે. અને તેથી પ્રભુ તમને ને મને બળવાન કરે છે. વચનમાં લખેલું છે કે તમારામાંના નાના તે 1000 થશે અને નાનકડો તે બળવાન થશે. વાલાઓ, તમારા ને મારા જેવા સામાન્ય લોકોને પ્રભુ બળવાન કરવા માગે છે, શક્તિશાળી બનાવવા માગે છે. પણ એક વાત આપણે ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે કે શક્તિનો દુરુપયોગ નથી કરવાનો. આજે પ્રભુએ આપણને ઘણી બધી જવાબદારીઓ સોંપી છે, તો એનો દુરુપયોગ ના થવો જોઈએ. આપણી પાસે ઘણા બધા તાલંતો છે, એનો દુરુપયોગ નહીં કરવાનો. કારણ કે જ્યારે દુરુપયોગ કરતા છે ત્યારે આપણે કંગાલ અવસ્થામાં આવી પડતા છે. ઇઝરાયેલ લોકો પ્રભુની આજ્ઞા તોડી અને એમને પ્રભુને તજી દીધા, ત્યારે પ્રભુએ મિદ્યાનીઓના હાથમાં સોંપી દીધા. તો તેમના ખેતરોને નુકસાન કરવામાં આવતો અને દેશને ઉજ્જડ કરી નાખવામાં આવ્યો અને કંગાલ અવસ્થામાં આવી પડ્યા. પણ તેઓએ પોકાર કર્યો ત્યારે તેમને બચાવવા માટે ગિદિયોનને તૈયાર કર્યો. વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, આપણે પ્રભુની શક્તિનો દુરુપયોગ કરવાનો નથી. ઇઝરાયેલ પ્રજાને પ્રભુએ વારંવાર બચાવ્યા, ગુલામીમાંથી છુટકારો આપ્યો અને તેઓ જ્યારે સ્વતંત્ર થતા, મુક્ત થઈ જતા, આરામદાયક જીવન જીવતા, ત્યારે ઘણીવાર તેઓ પ્રભુની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરતા. બાઇબલમાં એક જગ્યામાં એક ઘટના લખવામાં આવી છે કે તેઓને બધી રીતે સલામતી હતી, ત્યારે તેઓ ખાવા પીવા બેઠા અને તે લોકો ઉઠીને નાચવા લાગ્યા અને ઘણાએ વ્યભિચાર પણ કર્યો. તો એક જ દિવસમાં 23,000 લોકો મરણ પામ્યા. વહાલાઓ, આપણે ધ્યાન રાખીએ
કે આપણે પ્રભુની જે શક્તિ છે એનો આપણે દુરુપયોગ કરવાનો નથી. આ સમય છે, આપણે આ ઊંઘવાનો સમય નથી, આપણે જાગૃત અવસ્થામાં રહેવાનું છે. કારણ કે બાઇબલમાં એક ઘટના લખવામાં આવી છે કે માણસો ઊંઘતા હતા તેવામાં તેનો વેરી આવીને ઘઉંમાં કડવા દાણા વાવીને ચાલ્યો ગયો. જો આપણે બેદરકાર રહીશું, ઊંઘી રહીશું, આળસ કરીશું તો શેતાન આપણા જીવનનો કબજો કરી લેશે ને આપણને ગેરમાર્ગે દોરશે. અને માટે વાલાઓ આપણે જાગૃત રહેવાનું જરૂર છે. જૂના કરારની અંદર એસ્તેર માટે ત્યાં એક વચન લખવામાં આવ્યું છે. એસ્તેરને કહેવામાં આવ્યું કે જો તું આ સમયે છાનીમાની બેસી રહેશે તો યહૂદીઓનો બચાવ તો કોઈક રીતે થઈ જશે, પણ તારા બાપના કુટુંબનો અને તારો નાશ થશે. તો વાલાઓ, આ સમયે આપણે છાનામાના બેસી રહેવાનું જરૂર નથી. પ્રભુના પરાક્રમનો આપણે સદુપયોગ કરવાનું છે અને એ રીતે સામર્થ્ય પામીને શક્તિશાળી બનીને આપણે આગળ વધવાનું છે. પ્રભુના પરાક્રમને આપણે સમજવું પડશે વાલાઓ. ઘણી બધી વખતે આપણે પ્રભુના પરાક્રમને સમજતા નથી. ત્યારે ઈસુએ કીધું કે ધર્મલેખો તથા દેવનું પરાક્રમ નહીં જાણ્યાના લીધે તમે ભૂલ ખાઓ છો. જ્યારે જ્યારે આપણે આ પ્રભુના વચનોને આપણે સમજી શકતા નથી, પ્રભુના પરાક્રમને આપણે જાણતા નથી, ત્યારે આપણે ભૂલ ખાતા છે, પાપમાં પડી રહેતા છે અને આશીર્વાદથી આપણે વંચિત રહેતા છે અને અંધકારમાં આપણે રહેતા છે અને પ્રભુથી આપણે દૂર રહેતા છે. એટલું જ નહીં, પણ ઘણી વખતે આપણે માંદગીમાં અને દુઃખોમાં રહેતા છે. ઘણા લોકો હજુ પણ મુશ્કેલીમાંથી બહાર આવતા નથી. એનું કારણ છે કે પ્રભુના પરાક્રમને એ લોકો સમજી શક્યા નથી. દેવાદાર બનીને બેઠા છે, હિંમત હારીને બેઠા છે અને આત્મિક જીવનની અંદર સફળ પામતા નથી. માટે વહાલાઓ, આપણે પ્રભુના સામર્થ્યને, એના પરાક્રમને આપણે સમજવાની જરૂર છે. શિષ્ય લોકો પણ આ પરાક્રમને સમજી શક્યા નહોતા. જ્યાં સુધી ઈસુ ખ્રિસ્ત મરણ પાથી જીવતા ઉઠ્યા નહીં ત્યાં સુધી શિષ્ય લોકો પણ સમજી શક્યા નહોતા. અને માટે વાલાઓ, ઘણી વખતે આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નજીકમાં હોવા છતાં, એની સંગતમાં હોવા છતાં પણ પ્રભુના પરાક્રમને આપણે સમજી શકતા નથી. ત્યારે બાઇબલની અંદર એક વચન લખવામાં આવ્યું છે કે લુક લખેલી સુવાર્તા 24મો અધ્યાય 45મી કલમ, ધર્મલેખો સમજવા સારું તેણે તેઓના મન ખોલ્યા. વહાલાઓ, આપણને આ ધર્મશાસ્ત્ર સમજવા માટે પ્રભુ આપણા મન ખોલે છે. પ્રભુના પરાક્રમને સમજવા માટે પ્રભુ મન ખોલે છે. પણ ક્યારે કે આપણે જે પ્રભુના જે આશ્ચર્યકારક કામો છે એનું આપણે અવલોકન આપણે કરવાની જરૂર છે. રાત દિવસ તેનું મનન કરવાનું જરૂર છે વાલાઓ. અને આત્મિક બાબતોને આપણે આધ્યાત્મિક રીતે આપણે સમજવાની જરૂર છે. ત્યારે વહાલાઓ, આપણે અદ્ભુત કામો કરી શકીએ છીએ અને પ્રભુ આપણા દ્વારા મોટા મોટા કામો કરવા માગે છે. કારણ કે પ્રભુ તમને ને મને કહે છે, પરાક્રમી શૂરવીર. આજે પ્રભુએ તમને ને મને પરાક્રમી બનાવ્યા છે. ત્યારે વાલા ભાઈઓ ને બહેનો, એ પરાક્રમનો ઉપયોગ આપણે કરવાની જરૂર છે. આવો આપણે પ્રાર્થના કરીએ. વાલા પ્રભુ, અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ અને ધન્યવાદ કરીએ છીએ. પ્રેમાળ પ્રભુજી, આજના વચનો માટે આભાર જ માનીએ છીએ. પરાક્રમ સંબંધી તમે અમને શીખવ્યું, નબળાઈમાં તમારી શક્તિ સંબંધી અમે શીખ્યા, તેના માટે આભાર માનીએ છીએ. અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ પ્રભુજી, તમારામાં શક્તિશાળી બનવા માટે કૃપા આપો. પ્રભુજી, તમારું પરાક્રમ પામીને અમે પ્રભુજી જીવનની અંદર પ્રભુજી આગળ વધીએ અને અમારી સામે જે જુદા જુદા પ્રકારના શત્રુઓ છે, નવા નવા શત્રુઓ હોય છે, જુદા જુદા પ્રકારની લડાઈ લડવાની આવે છે, એમાં અમે સામર્થ્ય પ્રાપ્ત કરીને લડાઈ લડી શકીએ. માટે પ્રભુ તમે કૃપા આપો. પાઉલ કહે છે, હું સારી લડાઈ લડ્યો છું, મેં દોડ પૂરી કરી છે ને મેં વિશ્વાસ રાખ્યો છે. એવી રીતે પ્રભુજી અમે સારી લડાઈ લડનારા બનીએ અને વિશ્વાસની લડાઈ લડીએ. માટે પ્રભુ તમે કૃપા આપો. પ્રભુ પરમેશ્વર, અમે તમારા આશ્ચર્યકારક કામોનું મનન કરનારા બનીએ એવી કૃપા તમે થવા દો. પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુના નામમાં માગીએ છીએ. આમીન. પ્રભુની શીખવેલી પ્રાર્થના બોલીએ. ઓ આકાશમાંના અમારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર મનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી ઉપર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ. દિવસની રોટલી આજ અમને આપો. જેમ અમે અમારા ઋણીઓને માફ કર્યા છે તેમ તું અમારા ઋણોને માફ કર. અમને પરીક્ષણમાં ન લાવ, પણ ભૂંડાઈથી છૂટકો કર. કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે. આમીન. હવે આપણા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા, ઈશ્વર પિતાનો પ્રેમ અને પવિત્ર આત્માની સંગત આથી સદા સર્વકાળ સુધી હોજો. આમીન. આ સમયે આપ સર્વનો પુષ્કળ આભાર માનું છું. બાઇબલ સ્ટડીમાં આપ જોડાયા
તેના માટે તમારો આભાર માનું છું અને ઈશ્વર પિતાનો આભાર માનું છું. વચન પ્રગટ કરવા માટે પ્રભુએ કૃપા આપી, તેના માટે પ્રભુનો આભાર માનું છું. થેન્ક યુ. देखेगा सारा जहां. आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ. नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ. हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां. नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ. नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ. उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा. उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा. उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा. देखेगा सारा जहां, उसके आने का वादा भी पूरा होगा. देखेगा सारा जहां. हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां. नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ. नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ. विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा. ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा. ये विश्वास है मेरा, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के. देखेगा सारा जहां, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के. देखेगा सारा जहां. हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां. नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ. नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा
बादलों पर हम मिलेंगे, बादलों पर देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। कठण लागे ने वेरी करे ढोर, ईसु थजे आगे वाने अमने आगर दौर, जोखम वाली जगहों में तने ढालीशुं, चिंता तजी तारी पाछळ चालीशुं। આપ્યો અમને ભારે કચવેથી, માટે જે તું કહેશે તે કરીશું ખુશીથી, તારો નમૂનો લઈને આજ્ઞા પાડીશું, પ્રીતિ થકી તારી પાછળ ચાલીશું। પ્રીતિ અમે કરવાના નથી, કામ મારું જોઈ બીજા પુરુષે શાહેદી, દેવનું કામ કરવામાં પૂરું મન પણ રાખીશું, દુઃખ વેઠીને તારી પાછળ ચાલીશું।